استقلالات دولتی تاجیکان که به مردم ما در 10 ساله آخر سده 20 مؤثر گردید، در تاریخ دولتداری و سرنوشت خلقمان گردش کلی به وجود آورد و با مرحله صفتا نوی رشد جمهوریمان آغاز بخشید. در نتیجه پیشرفت علم در جمهوری صاحب استقلال ما نیز تغییرات کلی به وقوع پیوست که با دستگیری و استفاده تکنولوژی معاصر روند فعالیت ساحه‌های مختلف تدریجاً بهتر گردیده. همچنین برای تامین شرایط مساعد کاری و زندگی مردم مساعدت می‌نماید. салом бинандагони азиз, нашри навбатӣ барномаи илм ва технология аст аз телевизиони илм ва табиат пешниҳоди шумо. имрӯз дар барнома иштирок доранд ғолиби озмуни ҷумравии илм фуруғи маърифат, донишҷӯи курси 4-уми факултети технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсияи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ Шаҳзод Сафаров. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед ва дар барнома иштирок кардед. барномае ки шумо сохтаед аз дигар барномаҳо чӣ бартарият ё фарқият дорад? барномае ки ман дар ин озмун сохтам, бартарияташ дар он буд ки аз санҷишҳои бисёртар гузашт. яъне санҷиш гуфта чӣ дар назар дорем? доварон бо худ санҷишҳое доранд ки яъне барномаи мо бояд ягон маълумотро қабул кунад, бо он коркард карда мешавад ва ягон маълумоте ба файл бармегардонад. ва барномаи мо аз чанд санҷише ки зиёдтар гузашт, ҳамон қадар бисёр хол мегирем. яъне барномаи ман ба назар аз дигар иштирокчиён аз санҷишҳои бисёртар гузашт ва ба ҳамин лиҳоз ман ғолиб омадам. яъне бояд барномаи иштирокчӣ хеле хуб оптимизатсия карда шавад. яъне чӣ гуфтанд? мехоҳем ки маълумот метавонад хеле бисёр бошад ва бо маълумот кор кардан барнома вақти бисёр сарф мекунад ва дар бисёр олимпиадаҳо, озмунҳо дар мисолҳо дода шудааст ки яъне вақти коркарди барнома на зиёд аз 2 секунд, 1 секунд бошад ва агар барномаи ту вақтро бисёртар сарф кард, яъне хол дода намешавад. аз ҷиҳати илмӣ барномасозӣ гӯем ба математика алоқаманд зиёд дорад. маҳз соҳае ки ман дар он кор мекунам, яъне мо маълумотро гирифта бо он коркард мекунем, алгоритмҳо месозем, яъне барномаро оптимизатсия мекунем то ин ки маълумоте ки дар ҳаҷми калон ба мо мебиёяд, мо онро коркард карда дар вақти кӯтоҳ ҷавоб ё посухро бидиҳем. ҳозир барои барномасоз шудан талаб намекунад ки инсон ягон фани дигарро донад, чунки барномасозӣ як соҳае аст ки чанд намуд мутахассис шуда мешавад. яъне мо метавонем фронтенд разработчик бишавем, яъне мо сайтҳоро месозем, ҳамчун метавонем дизайнер бишавем ё ки бекенд барномасоз. барои фронтенд барномасоз шудан муҳим нест ки инсон математикааш хуб бошад, аммо барои бекенд барномасоз шудан барномасоз бояд математикаро хуб донад ва на танҳо дар сатҳи мактабӣ, аммо дар сатҳи донишгоҳӣ, чунки дар он ҷо методҳо, алгоритмҳо истофода бурда мешаванд ки дониши математикаро талаб мекунад. забони барномасозӣ ба мо кӯмак мекунад ки инсон бо компютер якдигарро фаҳмад, чунки компютер забони худро дорад ки танҳо аз 0 ва 1 иборат аст. онро инсон дар замони худамон барномасоз бисёр вақт намефаҳмад ва забонҳои барномасозӣ ба мо кӯмак мекунанд ки ин марҳиларо гузарему танҳо барои сохтани барнома вақт сарф кунем ва вақти моро барои барнома сохтан камтар мекунад. ба мо кӯмак мекунад ки вақт камтар сарф мешавад барои барномасозӣ ва ҳар рӯз як методҳои нав кашф карда мешавад ва албатта ки ин методҳо кори барномасозро осон мегардонад ва барномасоз метавонад кори худро тезтар ҳал кунад. албатта ки забони англисӣ барои барномасоз хеле муҳим аст, чунки ҳамаи амалҳое ки мо мекунем дар барнома, фарқ надорад кадом забони барномасозӣ, ҳамаи методҳо, ҳамаи функсияҳо гӯем ба забони англисӣ навишта шудааст ва ҳатто вақте ки мо мехоҳем ягон методи навро ёбем, аз интернет хонем, бисёри маълумот дар забони англисӣ аст ва агар мо забони англисиро донем, ба мо
خیلی کار آسان میشود. چرا محض برنامه‌سازی رو پیشه کردید؟ برنامه‌سازی همچون یک اختصاصی جوان است و هر روز رشد می‌یابد و از ما برنامه‌سازان طلب می‌کند که هر روز یک چیز نو رو آموزیم و از همین لحاظ من برنامه‌سازی رو انتخاب کردم، چون که از خردی به این شوقمند بودم و همچنین از خردی توجه زیاد را به متماتیکا می‌دادم و در یک چند المپیادهای بین‌المللی شرکت ورزیدم و غالب برآمدم. برای همین من برنامه‌سازی رو انتخاب کردم. در برابر برنامه‌سازی باز به کدام فن‌ها بیشتر میل و رغبت دارید؟ برابر برنامه‌سازی من ذوق زیاد به متماتیکا دارم و همچون گفتم در بسیار المپیادهای بین‌المللی اشتراک کردم و غالب برآمدم. یکی از آنها در هندوستان که در شهر دلی برگزار گردیده بود. البته که اشتراکیان چنین آزمون‌ها مثل این فروغ معرفت خیلی سواد خوب دارند و تنها آن سبب می شود که من غالب آمدم که در وقت المپیادا مهارت خود را نشان داده توانستم و وقت را ثمرانک استفاده بردم و از همین لحاظ من فکر میکنم که من توانستم که غالب باشم. سال چندم است که در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت شرکت می‌ورزید؟ این سال اول بود که من در آزمون علم فروغ معرفت از نامیناسیون تکنولوژی اطلاعاتی شرکت ورزیدم و این آزمون از 4 دور عبارت بود. یعنی دور یکم بین دانشگاه خود المپیادا میگذشت و در آنجا من غالب گردیدم و به دور ناحیوی را خط گرفتم. در آنجا نیز در دور ناحیوی الکی مثال‌ها خیلی مشکل بودند و در دور ناحیوی نیز من غالب آمدم و به دور شهری را خط گرفتم. در دور شهری به من مثال‌های کمک کردند که با متماتیک علاقه‌مندی زیاد داشتند و حتی مثالی بود که تنها من کار کرده بودم و از همین لحاظ من در دور شهری جای دوم گرفتم و بعد دور جمهوریوی را خط گرفتم. در دور جمهوریوی باشد تمام برنامه‌سازان بهترینی که در تاجیکستان بودند، در تمام تاجیکستان آنها شرکت ورزیدند از خوجند و کولاب و دیگر منطقه ها و شهرها و در دور جمهوریوی این آزمون من سزاوار جای دوم شدم. روند آموزش استادان را چگونه بهاگذاری میکنید؟ البته که استادان ما را همیشه دستگیری میکردند و حتی بندهای تیاری به این آزمون به ما کمک میکردند. با راهبر علمیمون الگوریتم‌های نو را می‌آموزیدیم. محض الگوریتم‌هایی که در بسیار المپیاداها می‌بیان یا که الگوریتم‌هایی که به ما در کار میشوند در روند برنامه‌سازی در چنین آزمون‌ها. من میانه‌داری خود را به استادان خود می‌رسانم. در روند تهیه برنامه کامپیوتری با کدام مشکلی‌ها روبرو شدید؟ مشکلی اساسی در بسیار المپیاداها این است که وقت کافی نیست، چون که محض دور جمهوریوی آزمون علم فروغ معرفت در سطح بین‌المللی گذشت. یعنی مثال‌های بودند که بسیاری آنها در المپیادهای بین‌المللی گرفته شده بودند یا که مانند بودند و در هر یک این مثال‌ها یک و نیم ساعت جدا کرده باید شود، ولی به ما 5 مثال بود و تنها 3 ساعت. یعنی از ما طلب کرده شده بود که ما چیکار کنیم؟ هر 5 آن را هیچ کس وقت نمی شود که کار کند و باید اشتراکچیان محض همون مثال را انتخاب میکردند که آنها را تستر کار کرده میتوانند و اشتراکچی که چوست و چالاکی کرد، مثال درست را انتخاب کرد و آن را حل نمود و از هنجارهای بسیارتر گذشت، سزاواری جایهای نمایان گشت. از نگاه شما آزمون علم فروغ معرفت برای علم آموزی و پیشرفت شما و همسالانتان چه نقش داشته میتواند؟ چنین آزمون‌ها مثل این فروغ معرفت به ما جوانان راه را به آینده درخشان می‌کشد و امکانیت می‌دهد که دانش خود را، مهارت خود را نشان دهیم و پیش از همه می‌خواهم میانه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت برسانم که چنین آزمون‌ها را تشکیل می‌کنند و ما جوانان را هوسمند می‌کنند که در چنین آزمون‌ها اشتراک ورزیم و می‌خواهم همچون به همسالان خود گویم که تا اینکه دانش خود را تحقیق کنند و در چنین آزمون‌ها اشتراک کنند، چون که اشتراک در چنین آزمون‌ها به ما کمک می‌کند که پتانسیل خود را نشان دهیم و همچنین ایده‌های نو را
کشف کنیم و پیشکش مردم کنیم. همچون به ما کمک میکند که یعنی دیگر جوانان رو هوسمند کنیم، به ما آنها نظر کرده آنها رو هم هوسمند میشوند که تا اینکه اشتراک کنند، حالی براین. در این برنامه کامپیوتری شما میتوانید نشان دهید که کدام کارها یا عملها را میتواند اجرا نماید. در آینده چی نقشه ها داره؟ در آینده میخوام که در این ساحه، در ساحه برنامه‌سازی دانش خود را سایقل دهم و با وطن عزیز خود خدمت کنم. یعنی میخوام یکی از متخصصان بهترین در ساحه خود بشم و عین حال من همچون بک‌اند برنامه‌ساز فعالیت میکنم و در چند زبان‌های برنامه‌سازی برنامه می‌نویسم و میخوام در آینده باز برای رشد تکنولوژی و تکنیک در تاجیکستان سهمی ارزنده خود را بگذارم. در فعالیت خود با یک چند کارخانه خارجی و وطنی خود همکاری میکنیم. بعد من از خردی به تکواندو نمودی المپی شوق و رغبت داشتم و در یک چند مسابقه های بین المللی و جمهوریوی اشتراک کرده غالیب برآمدم. این زمان نامزد استاد ورزش از نمود تکواندو و ته هستم. من در این ورزش از سنی 8 سالگی هستم و از خردی مشق و تمرین میکردم. یک چند سالهای اول بود که من نمیتونستم در یگان مسابقه غالیب بگردم یا که جای نمایان رو اشغال نمایم و وقتی که میدیدم که دوستانی من، آدمانی که با من مشق و تمرین میکردم غالیب میگردیدن، چمپیون ریسپوبلیکا میشدن، این من رو خیلی هوسمند میکرد و من باز مشقام رو زیادتر کرده بسیار اهمیت میدادم و بعد از 4 سالی تمرین خطا نکنم یکم بار سزاواری جای اول در ریسپوبلیکا گشته بودم. مثل که گفتم برنامه‌سازی یکی از ساحه جوانترین است و از خود طلب میکند که ما هر روز یک چیزی نو رو بیاموزیم و به جوانان توصیه میدهم که شوق و رغبت به برنامه‌سازی داشته باشند. البته که این ساحه را انتخاب کنند و دانش خود را سایقل دهند، چون که عین حال جمهوری ما با چنین متخصصان نیازمند است و چه قدری که زیاد میشن برنامه‌سازان، کارگران ساحه تکنولوژی، تکنیکا، این البته که به دولت ما فایده خود را میرساند. اگر ما ایده های خود را، برنامه های خود را برای پیشروی تاجیکستان خود پیشکش نماییم، استفاده بریم، البته که این یک سهم خوب می شود از طرف جوانان. ما در عصر پیشرفت و انکشاف علم و تکنولوژی قرار داریم. درک و تحلیل ماهیت مشخص آن و دوش ما وظیفه گذاری شده است که ما از جریان چرا مشاهده میکنیم و با نگاه علمجویانه درک میسازیم که محض کدام عامل‌ها باعث تأمین پیشرفت تکنولوژی کشورها گردیده است. امروزها جوانان و نورسان به اختراعکاری و نوآوری، تکنیک و تکنولوژی معاصر اهمیت بیشتر میدهند. در هر دور و زمان جوانان و نورسان سازندگان و بنیادگران فردای دولت و مملکت حسابیده شده تحت تربیت و دستگیری همه‌جانبه قرار می‌گیرند. در این میان جوانان تاجیک نیز با اختراعات خویش پیوسته
талош мебарзанд то ки дастовардашон дар ҷаҳони ихтироот рақобатпазир бошад. тавре мегӯянд ҷавонон нерӯи созанда ва қувваи бузурги ҳар як давлату миллат ба ҳисоб мераванд ва хушбахтона шумораи ҷавонони соҳибистеъдоду болаёқат, навовару босавод ва меҳандӯст дар кишвари мо рӯз ба рӯз зиёд шуда истодааст, ки онҳо метавонанд бо падидаҳои худ маърифгари фарҳангу миллати соҳибтамаддуни тоҷик бошанд. бо мақсади рушду равнақ ёфтани соҳаи илм ва технология, фанҳои гуманитарӣ, дақиқ, табииву риёзӣ, бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат тавонист савияи донишандозии ҷавонон ва насли наврасро дучанд зиёд намояд. тамошобинони иззатманд, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи илм ва технология. барномаҳои дигари телевизиони илм ва табиат идома доранд. моро пайгирӣ намоед.